everyone! Welcome back to English cooking class. I am Nicole. 강강수월래, 강강수월래. 추석하면 떠오르는 즐거운 것들이 있죠. 강강수월래 놀이도 있고요. 또 둥근 보름달도 있고요. 탐스럽게 익은 과일들, 그리고 이것! 오늘의 요리인 이것도 있습니다. 우리 설날에 떡국이 빠지면 섭섭하듯 추석에 이것이 없다면 진정한 추석이라고 할 수 없죠. So here are the three clues for today's dish. Number 1, 추석. Number 2, rice cake. Number 3, filling. So, what are we going to cook today? Let's find out. So today's food is usually eaten on 추석. 오늘의 요리는요, 보통 추석에 만들어 먹습니다. And it's a kind of rice cake. 떡의 한 종류라고 할 수 있고요. Red bean paste, sesame seeds, sugar, bean flour can be its filling. 우리 소로 참깨라든지 파치라든지 설탕, 콩가루 이런 걸 넣어 먹어요. 그렇다면 오늘의 요리는 짜잔! It's colorful 송편! 알록달록 삼색 송편입니다. 우리 송편이라는 거 친구들 많이 먹어봤죠? 추석같이 특별한 날에만 먹을 수 있는데요. 이 여러 가지 소가 들어있어서 한 입 깨어물면 톡 하고 터지는 맛있는 송편은 먹는 재미도 있지만 사실 가족, 친지들끼리 둘러앉아서 하나씩 여러 모양으로 빚는 재미가 또 있죠. 우리는 오늘요, 이 송편 반죽에다가 여러 가지 색깔을 입혀서 알록달록한 송편을 만들어 볼 겁니다. 맛도 모양도 신기한 colorful 송편 함께 만들어 볼까요? Ouch! What are these green spiky balls? Are they even food? Oh wait! Look inside! Smooth, shiny, and brown. These are chestnuts. But what we can actually eat is inside these brown shells. Chestnuts are high in carbohydrates and protein, so they are a good source of energy. Also rich in calcium and vitamins A, B, and C, they help children grow healthy. Chestnuts can be eaten both raw or cooked. Fresh chestnuts are sweet and crunchy. Boiled and grilled chestnuts are soft and even sweeter. Add some chestnuts to your food. You can't help loving them. 자, 그럼 colorful 송편, 알록달록 송편 함께 만들어 볼까요? Step 1. Prepare tofu and chestnuts beforehand. beforehand 무슨 뜻일까요? 맞아요. 미리라는 뜻입니다. 사전에, 미리 이런 뜻이고요. 예전에 우리가 배웠던 in advance 이 말과도 똑같은 말이 되겠네요. 오늘은요, 조리 과정이 조금 복잡할 수 있기 때문에 중간에 여러 개 하지 않고요. 먼저 두부랑 밤을 먼저 준비를 해볼 겁니다. Prepare tofu and chestnuts beforehand. 두부는 어떻게 해야 될까요? 우리 소를 쓸 거기 때문에 일단 물기를 꼭 짜야 되겠죠. Press the water out of the tofu and mash it up. 그리고 물기를 짜고 나서 조금 더 잘게 다져서 부셔주면 좋겠죠. 자, 이렇게 우리가 으깨다라고 할 때 mash up을 쓴다고 했어요. 그런데 여기서 up이라는 것은요, 위? 아니죠. 우리가 up이라는 건요, 완전히 끝
밤까지 이런 뜻이 있어요. What about chestnuts? 밤은 어떻게 해야 될까요, 친구들? 밤도 소로 쓸 거기 때문에 일단 밤을 익혀줘야 되겠죠. So boil the chestnuts for about 6 minutes. 한 5, 6분 정도 물에 넣고 삶으면은요, 어느 정도 말랑말랑하게 밤이 익게 됩니다. Then let them cool down and chop them finely. 우리 안에서 이렇게 소로 만들 수 있도록 조금 다져주면 좋겠죠? 그러면 두부랑 밤 준비는 끝입니다. Step 2. Make filling. 이제는 송편 속에 들어갈 소를 만들어 볼 차례입니다. The first thing we have to do is we have to stir fry the tofu in a pan without oil. 우리 보통 볶을 때는 기름을 넣어서 볶잖아요. 근데 오늘은 소를 만들기 위해서 두부에 물기를 날리기 위해서 볶는 겁니다. So, without oil. 기름이 없이 팬에다가 마른 팬에 볶아주는 건데요. 이렇게 우리가 뭐뭐 없이라고 얘기할 때 쓸 수 있는 말이 바로 without입니다. 자, 그럼 우리 이런 말도 할 수 있겠죠. 우리는 공기가 없이는 살 수 없다. We can't live without 공기, air. 우리는 물 없이는 살 수 없다. We can't live without water. 나는 음식 없이는 살 수 없어. 나는 먹어야만 해. We can't live without food. 이렇게 응용할 수가 있겠네요. 자, 물기가 날아간 고슬고슬한 두부에 나머지 재료들을 넣어볼까요? Add the chestnuts, 우리 밤 삶아놓은 거 있죠? 밤을 넣고요. Bean flour, 콩고물, 콩가루도 조금 넣고요. Cinnamon powder, 향이 좋게 계피도 조금 넣고요. Salt and honey, 소금이랑 꿀을 같이 넣어서 뒤적뒤적 잘 섞어주면 우리가 원하는 filling이 완성이 됩니다. Let's make it! Make dough. 이제는 알록달록 컬러풀한 도우를 만들어 볼 차례입니다. 우리 송편은 보통 보면은요, 흰색이거나 그린, 녹색인 경우가 많죠. 오늘 우리는요, red, yellow and green 이렇게 3색 알록달록한 송편을 만들어 볼 겁니다. 자, 반죽을 만들기 전에 먼저 해야 되는 거 boil some water. 물을 미리 좀 끓여놓고 시작을 해야 돼요. 끓는 물을 넣으면서 익반죽을 할 거기 때문에 물을 올려놓고 도우 만들기를 시작하면 됩니다. Prepare 3 cups of rice powder. 우리 쌀가루를 3컵을 준비해 주세요. 섞지 말고 1컵, 2컵, 3컵 따로요. Then color the rice powder red, yellow and green. 우리 이 rice powder를 color 할 겁니다. color, 색이라는 뜻이잖아요. 맞아요. 그런데 이 color이라는 것이 색을 입히다 또는 색을 칠하다라는 뜻도 있어요. 우리는 색깔의 가루를 넣어서 오늘 쌀가루를 붉은색, 노란색, 또 이렇게 녹색 이렇게 바꾸어 볼 겁니다. 그래서 color the rice powder 이라는 표현을 쓰는 거죠. For the red powder, 빨강색을 위해서는요, we're gonna add strawberry flavored powder. 우리 친구들 뭐
우유에 타먹는 딸기맛 나는 가루 같은 거 있죠? 이런 거 섞어주면 빨강색 될 거고요. For the yellow color, 노란색을 위해서는 we're gonna add some turmeric powder. 카레 만들 때 쓰는 강황가루. 다만 강황가루는 향이 좀 강하기 때문에 조금만 넣어줘야 되겠고요. And for the green powder, we're gonna add some green tea powder. 녹차가루 조금 섞어서 그린색 만들어 줄 겁니다. 자, 위코리아 이 빨강색 얘기할 때 딸기 맛이 나는 가루 이렇게 얘기할 때 strawberry flavored powder 이렇게 얘기했죠. 요거 똑같이 우리 친구들 쓸 수 있어요. flavor이라는 것이 맛이라는 뜻이죠. flavored 하면은 그런 맛이 나는 이런 뜻입니다. 그래서 우리 친구들 딸기 우유를 strawberry milk라고 그냥 할 게 아니라 strawberry flavored milk, 바나나 우유는 banana flavored milk 이렇게 표현하면 더욱더 좋겠네요. 자, 그럼 우리 색깔 있는 도우 한번 만들어 볼까요? 자, 이렇게 색은 완성이 됐고요. 이제는 반죽을 해볼 차례입니다. 우리 물 끓여놨죠? Add some hot water and mix and knead well to make dough. 우리 이 뜨거운 물을 조금 넣어가지고요. 많이 말고 조금만 넣어가지고 익반죽해주면 돼요. 뜨거울 수 있기 때문에 친구들 젓가락을 사용해서 저어주고요. 조금 식었다 싶으면 손을 사용해서 조물조물 반죽해주면 됩니다. 반죽의 질기는 어느 정도? 그치요? Touch your earlobes. 자기 귓불 만져서 말랑말랑한 것처럼 반죽이 말랑말랑하면 완성이 된 거네요. 송편! 친구들이 기다렸을 시간 바로 송편을 만들 차례입니다. Take a small amount of the dough. 우리 반죽을 조금만 떼어서요. And then put in the filling. 미리 만들어둔 소 있죠? 잘 넣고요. 우리 친구들 조물조물해서 원하는 모양으로 만들어주면 됩니다. 오늘은 우리가 이 도우 색깔이 3가지나 있기 때문에 여러 가지를 섞어서도 만들 수 있겠죠. 친구들이 원하는 모양, 원하는 색깔 자유롭게 사용해 주세요. 자, 송편을 다 빚고 나면 쪄야죠. We have to steam the 송편 for about 15 to 20 minutes. 끓는 물 위에다가요. 이렇게 steamer, 그러니까 씨로 깔고요. 우리 친구도 송편은 15분에서 20분 정도만 쪄주면 됩니다. 우와, 송편 맛있게 쪄졌죠? 이대로 먹어도 맛있겠지만 우리가 알고 있는 떡들은 항상 윤기가 반짝반짝 나죠? 이거 어떻게 할까요? Yes, oil. 기름을 사용하면 되는데요. 보통 우리나라 떡은 참기름을 바른다고 해요. 그런데 참기름만 바르면 향이 조금 강할 수 있으니까요. 우리는 식용유랑 참기름을 조금 섞어가지고 색깔과 향을 약간 낮춘 다음에 발라보도록 할게요. 우리 바를 때 솔로 바른다. 솔로 바른다면 brush라는 말을 쓸 수 있겠죠. So brush with a mixture of oil and sesame oil. 반짝반짝 알록달록 송편 완성입니다.
해서 colorful 송편 완성! Seeing natural foods with my eyes, yum yum. Touching healthy foods with my hands, yum yum. Let's all learn, tasting the fun way. All these authentic, wholesome foods. 엄마랑 같이 영어 공부를 하면서 요리를 하니까 재밌었어요. 즐거워하더라고요. 집에서 사실 위험해서 안 시켰는데 이제 조금 시켜봐야 될 것 같아요. 선생님, 여러 종류의 쿠키나 과일 같은 게 함께 모여있는 세트를 뭐라고 하나요? 그래요. 이거 항상 궁금했죠. 우리가 종합 쿠키 세트나 종합 초콜릿 세트 이렇게 종합을 받으면 종합은 뭐라고 말하지? 종류가 여러 개니까 many kinds라 그러나? 이런 생각했을 거예요. 다행히 한 단어로 표현할 수 있는 단어가 있는데요. assorted. assorted이라는 단어가 있습니다. assorted라는 것은 여러 종류가 모인, 섞인, 즉 종합인 이런 뜻이 돼요. 그래서 우리 종합 쿠키 모양이나 종류가 여러 개 들어있는 박스에 있는 그런 쿠키에 딱 보면 assorted cookies 이렇게 써 있고요. 우리 뭐 찜닭 같은 거 할 때 닭의 여러 부위를 쓰게 되죠. 그럴 때도 assorted chicken pieces 이렇게 얘기할 수 있고요. 또는 사탕이 여러 종류가 들어있다. assorted candies, 초콜릿이 여러 종류가 있다. assorted chocolate 이렇게 쓸 수가 있는 겁니다. 친구들 집안 둘러보면서요. assorted 한 게 무엇이 있는지 꼭 찾아보세요. 아니, 송편이 이렇게 예뻐도 되나요? 세 가지 색깔로 만들어서 알록달록 예쁜 송편. 한 입 베어물면 쫄깃, 속에는 부드러운 소가 숨어있는 맛있는 송편. 먹으면서 오늘의 퀴즈 나갑니다. 오늘의 재료 중에서 뾰족뾰족 가시 속에 숨어있는 단단한 견과류는 무엇일까요? 정답 확인 다시 보기는 www.ebs2.co.kr 영어 쿠킹 클래스를 방문해 주세요. 그럼 오늘도 열심히 잘해준 우리 친구들을 위한 상점! 추석하면 생각나는 송편의 대변신, 컬러풀 송편 어떠셨나요? 우리는 다음 시간에도 또 맛있는 영어, 즐거운 요리로 만나기로 약속해요. See you next time!